السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در پردہ۔ مشرق وسطی کی جنگ کے آغاز میں جو اندازے لگائے جا رہے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ تقریباً سب غلط ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابتدا میں خیال کیا جا رہا تھا کہ شدید امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران کی دفاعی صلاحیت اتنی بری طرح متاثر ہو جائے گی کہ شاید چند ہی دن میں وہاں سیاسی نظام میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، لیکن اب تک کی صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ رائے کے مطابق ایران پر بڑے سے بڑا فوجی حملہ بھی رجیم چینج کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس رپورٹ نے اس مفروضے کو کمزور کر دیا ہے کہ بیرونی دباؤ کے ذریعے ایران کے سیاسی ڈھانچے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے سینئر عالم دین آیت اللہ احمد نے کہا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور اس کا باضابطہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ خطے میں سفارتی اور عسکری دونوں محاذوں پر سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ ایرانی صدر کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملے نہ کرنے کے بیان کے باوجود بعض عرب ممالک میں اہداف کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے واضح بیانات سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عرب ممالک نے کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کے ساتھ بیک چینل رابطوں کو بھی بڑھا دیا ہے، اور دوسری جانب ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کی جانب سے بھی جارحانہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس نے امریکی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اور تقریباً 200 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں صورتحال انتہائی کشیدہ اور غیر یقینی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات عالمی منڈیوں میں نمایاں ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کا انتظار کر رہے ہیں، جس سے یہ خدشہ بھی بڑھ رہا ہے کہ اگر وہاں براہ راست تصادم ہوا تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی معیشت اور توانائی کی فراہمی پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس تصادم میں عالمی طاقتوں کا رد عمل بھی اس بحران میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چین نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تازہ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی توجہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے پر مرکوز ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس حکمت عملی سے جنگ کا پانسا پلٹ سکے گا، یا یہ قدم خطے کو ایک اور بڑے اور طویل بحران کی طرف دھکیل دے گا؟ یہی وہ اہم سوال ہے جس پر آج کے ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے گفتگو بھی کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے، اور ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب امریکہ اور ایران کی جانب سے اسرائیل کے بنیادی ڈھانچے کو جو نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، گزشتہ رات کو بھی ان کی آئل فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا، جو ایک پانی جہاں کا ذخیرہ تھا وہاں پہ بھی نشانہ بنایا گیا، جس پر ایران کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ اب اس صورتحال میں ایران کو مزید کمزور کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کیا کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ ان کے بقول کہ دس از دا فیز 2 آف ان کا آپریشن ہے جو ایپک فیوری کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل جو ڈیفنس انڈسٹریل سائٹس ہیں، یا اس کے علاوہ جو ادر انڈسٹریز ہیں یا آئل ریفائنریز ہیں، ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اس میں بہت پرومیننٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے پیشم آئی لینڈ کے اوپر جو واٹر سیلینیشن پلانٹ تھا، اس کو ہٹ کیا گیا ہے، اور کیونکہ وہ انٹائر آئی لینڈ واز ڈیپینڈنٹ آن دیٹ واٹر جو اسٹوریج تھی وہاں پہ، کیونکہ باقی وہاں پہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اب لوگ اب بات یہ کر رہے ہیں کہ اب فیوچر جو ہے، جو خطے میں جو بات ہے کہ اٹ از ناٹ دی آئل وچ ول ڈیسائڈ دی فیٹ آف مڈل ایسٹ، اب کہتے ہیں اٹ از دی واٹر وچ ول ڈیسائڈ دی فیٹ آف مڈل ایسٹ، کیونکہ آپ دیکھیں 40% جو پانی کے جو سیلینیشن پلانٹس ہیں دنیا کے، وہ مڈل اس میں گلف میں لگے ہوئے ہیں، اور گلف کنٹریز ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے سیلینیشن پانی، کیونکہ وہ کھارا پانی ہے، وہ سمندر سے لیتے ہیں، اپنا کوئی پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیٹس وائی ہم نے ایک ڈیولپمنٹ دیکھی، ایران نے اس کا رسپانڈ کیا، اور بحرین میں ایک جو ڈیپو تھا، واٹر کا ریزروائر تھا، انہوں نے اس کو ہٹ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اٹ ول ہیو سیریس امپلیکیشن خطے کے ممالک کے لیے، کیونکہ 70% سعودیز دے آر ڈیپینڈنٹ آن دیز واٹرز، اور 90% کویت کے ہیں، اسی طرح 80% UAE کے ہیں۔
सो एक ये सीरियस डेवलपमेंट है। एक और इसके अलावा उन्होंने कोशिश ये की है, अब जो मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि वो स्पेशल फोर्सेस को यूज करेंगे न्यूक्लियर साइट्स पे, और जहाँ से जो यूरेनियम इनरिच्ड है उसको वहां से वो टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर एक इसको रिलीजियस रंग भी दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के जी इर्द जी गिर्द जो कुछ लोग बैठे हुए थे और देवर प्रेइंग ओवर प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर दुआएं मांग रहे थे, और इसके साथ देवर सीकिंग सम डिवाइन हेल्प या गाइडेंस की बात कर रहे थे। सो उसका एक वो भी रंग दे रहे हैं। तो और फिर सिमिलरली उनकी आर्मी जो ग्राउंड पे है वो भी बाइबल की बात कर रही है और एंड ऑफ टाइम की बात हो रही है। सो वो एक ये भी बिल्कुल डेवलपमेंट है। लेकिन ये है कि इसके बावजूद जो है ईरान इज इंटैक्ट और डिसीजन मेकिंग उनकी हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड है। दैट्स वाई आप देखें उनका रिस्पांस आ रहा है और बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं है। और ऑलरेडी उन्होंने जिस तरीके से बात आपने की है कि रहबर की उन्होंने सिलेक्शन कर ली है, इट इज ऑल इज अबाउट टू अनाउंस कि वो किसी भी लम्हे उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। सो ये है कि जो कंसेप्ट था कि हम रजीम चेंज कर देंगे, हालात वाकयात ऐसे होंगे, ईरानी उठेंगे, दे विल ओवरथ्रो गवर्नमेंट, उससे वो फेल हुए, उससे वो कामयाब नहीं हुए हैं। और रेजिस्टेंस देखें जिस तरीके से शिद्दत के साथ रेजिस्टेंस हो रही है ईरान की तरफ से, और फिर खित्ते के ममालिक को जिस तरह प्रेशर बिल्ड हो रहा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, मेरे बिल्कुल ख्याल में बिल्कुल गल्फ कंट्रीज पे इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है। खालिद चिश्ती साहब, जैसे कि अमेरिका और इसराइल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की एयरफोर्स तो पहले नहीं थी, जो नेवी थी या फिर मिसाइल की सलाहियत थी उसको तबाह कर दिया है। एक तो इस दावे में कितनी हकीकत है, क्योंकि आलमी मीडिया ज़ाहिर है जो खबरें बता रहा है, ग्राउंड रियलिटी आप लोग भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इन दावों में कितनी हकीकत है? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ईरान की फोर्सेस को जितना भी आप स्टडी करें, और ख़ास तौर पर 47 साल जितने पिछले गुजरे हैं जब से ये हुकूमत है, तो इसमें तो कोई शक नहीं था कि जब भी किसी ने हमला किया ईरान पर, तो ना वो आर्टिलरी से होना है ना वो टैंकों से होना है। 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उनकी ज़मीन है। ईरान तकरीबन इसराइल से 70 से 75 गुना बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। तो इतने बड़े रकबे का कंट्रोल आप लैंड वॉरफेयर से या इस तरह के कोई ऐसी ऑपरेशन तो कर नहीं सकते। या उनको समंदर के रास्ते से किया जा सकता था, नुकसान पहुंचाया जा सकता था, या एयर से किया जा सकता। तो इनकी सारी पासदारान इनकलाब की डेवलपमेंट डे वन से इसी तरह हुई है कि तमाम एयर स्पेस मैनेजमेंट, जितनी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और एयर डिफेंस ऑफ ईरान है, वो पासदारान इनकलाब के पास है। और डे वन पे हम सबको पता है कि हमारे ऊपर जब भी हुई, चाहे वो हमारे ऑयल स्टोरेज हुए, वेपन्स हुए, रॉकेट लॉन्चर्स हुए, न्यूक्लियर प्लांट हुआ, हमें हवा से ही अटैक होना है। तो ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये मानना कि उनकी कोई उन्होंने न्यूट्रलाइज ऐसी कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो डे वन से डीप टनल्स बनाई हुई हैं, बहुत ज्यादा रैम्प्स और स्टोरेज जमीन के अंदर 300, 400, 500 फुट तक ले गए हुए हैं। वहीं से ये लॉन्चर निकालते हैं, फायर करते हैं और वापस पूरा सिस्टम ले जाते हैं अनफोल्ड करके। तो ये डे वन से उनको पता था। एक और बात हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, वो ये कि आमतौर पर जब दो मिलिट्रीज लड़ती हैं, वो एक कैपेबिलिटी पे लड़ती है और एक अपने हौसले पे लड़ती है। लेकिन ईरान में एक थर्ड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन दोनों पर भी हावी है, वो है सर्वाइवेबिलिटी। यानी अगर इनके वेपन सर्वाइव करेंगे तभी ये फायर कर सकेंगे। तो डे वन से उनको पता है कि हमारी अनफोल्डिंग अनलीश तभी हो सकेगा, कोई वेपन या इजराइल पहुंचेगा अगर हमने सरवाइव करवाया होगा। तो मेरी तहकीक के मुताबिक या मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ये बहुत ज्यादा इसको पहले से उन्होंने पढ़ लिया था, इस नेचर ऑफ वॉरफेयर को रीड कर लिया था, इसीलिए वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप देख रही हैं कि बुनियादी तौर पर एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। जब आपके दुश्मन अपने प्लान के मुताबिक ना कर रहे हों तो आप समझ जाएं कि आप जो कर रहे हैं करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, नेतन्याहू के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो शायद जर्मनी और ग्रीस पहुंचे हुए हैं, जंग के दिनों में कोई मुल्क छोड़कर नहीं जाता। ये आज 6 दिन हो गए हैं, मेरा ख्याल है कम से कम 4 या 5 तो पोस्ट गोल बदले हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने। कभी वो कहते हैं कि हमने रजीम चेंज करनी थी, कभी वो कहते हैं फुट ऑन ग्राउंड, कभी वो कहते हैं नेवी को तबाह कर दूंगा, कभी वो कहते हैं न्यूक्लियर पर कब्जा कर दूंगा, कभी वो कहते हैं कुर्द आने वाले हैं। तो आप क्रिकेट की, आपके व्यूअर्स आपकी तरह नौजवान सारे क्रिकेट ज्यादा समझते हैं। तो ये नहीं होता कि एक बॉलर अगर क्रिकेट पे ठप्पा मार रहा है, उसकी विकेटों में बॉल नहीं लग रही, तो अंपायर को कहे थोड़ी विकेटें इधर कर दो क्योंकि मेरी बॉल इधर को निकल रही है। दुनिया आपके लिए विकेटें एडजस्ट नहीं करती, आपने खुद अपना गोल सेट करना होता है, उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी होती है। इसीलिए आखिरी पॉइंट इसके ऊपर यह है कि रोजाना की बुनियाद पर आप देखें टाइमलाइन चेंज हो रही है, और जितने उनके लीडर आ रहे हैं कोई टाइमलाइन सही दे नहीं पा रहा।
ان کے انرجی منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو انشورنس ہم نے آفر کی تھی سویز اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے کے لیے ہم نے جو اپ اسکیل کیا تھا 650% جو انشورنس بڑھ گئے وہ ہم دے دیتے ہیں, کوئی نہیں لے رہا. پھر وہ امریکن کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پروٹیکشن کریں گے, کوئی نہیں مان رہا. سپر پاور کی سیکیورٹی کو بھی لوگ نہیں مان رہے, تو کریڈیبلٹی تو ہم نے نہیں کم کی, آپ کی شپنگ لائنز نے کم کی ہوئی ہے. سپر پاور کی کریڈیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پوسٹ بھی چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نیو یارک کا میئر تو خود منتخب کر نہیں سکتے, تو وہ ایران میں رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں. اچھا, رجیم چینج کے حوالے سے مسعود صاحب, امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ بڑے سے بڑا حملہ بھی ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکتا. تو کیا یہ رپورٹ پہلے سے نہیں بنائی جا سکتی تھی جب اتنے عرصے سے, اتنے سالوں سے پلاننگ ہو رہی تھی کہ ہم ایران میں یہ کر دیں گے, وہاں پر دوسری حکومت لے کر آئیں گے, اپنی مرضی کی حکومت لائیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں دیٹس وائی ابھی ان کی جو مین پیپرز ہے ویسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ہیز کمیٹڈ اے بلنڈر. تو جو کہتے ہیں دیکھیں ٹرمپ کچھ کہہ رہا ہے, مارکو ریبیو کچھ کہہ رہا ہے, دیٹس وائی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی کلیئر نہیں ہیں, ملٹری آبجیکٹیوز بھی کلیئر نہیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں تو آپ لوگ اوور تھرو کریں. لیکن دیکھیں ایک رجیم کو چینج کرنا, اور وہ ڈیپلی ان ٹچ جو لوگ ہیں, دیکھیں کہ جس طرح سے ریولوشن آیا اور اس کے بعد سے آگے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ ذہنی طور پہ دے آر اٹیچ ود دی, اور ایک کنسپٹ ہے رہبر کا ایران میں, اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوئے ہیں. اور دیکھیں کہ اور بہت آپ کہہ فینیٹک حد تک ان کی اٹیچمنٹ تھی. تو آپ کیسے ایک ایسے سسٹم کو ڈی ریل کر سکتے ہیں جو ڈیپلی روٹڈ ہے اور لوگ اس کو ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہیں. سو ان کو پرابلی مس کیلکولیشن ہوا, غلط امپریشن تھا. دیٹس وائی دیکھیں ایون دین کہ رہبر کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہادتیں ہوں گی, تو دیٹس وائی انہوں نے لائن آف سکسیشن دے دی تھی کہ کون کس کو ریپلیس کرے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ دیٹس وائی کی ان کے تمام کیلکولیشن تھی, ابھی وہ تو فیل ہو گئی, ابھی وہ کر بھی نہیں سکتے, ایون بوٹس آن گراؤنڈ کے چانسز بھی نہیں ہیں. آلدو ابھی ان کے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کرد کو اوپر سے نارتھ ویسٹ سے لانچ کریں, اور اب کرد تیار ایز سچ ہے نہیں. آلدو دے آر 10% آف دی ٹوٹل پاپولیشن, 80 لاکھ کی آبادی ہے. وہ بیسکلی لانچ کرنا چاہتے ہیں, ان کو جو عراقی کرد ہیں وہاں سے لانچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں یو ایس بیسس ہے, لیکن وہ تیار وہاں ایون ڈسپائٹ دی فیکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات بھی ہے جو کرد لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی. اور پھر اندر سے بھی کوئی چانسز کو نظر نہیں آ رہے ہیں. جس طریقے سے گورنمنٹ سٹل انٹیکٹ ہے, پریزیڈنٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے, علی لاریجانی ایکٹیو ہے, تو سسٹم ان کا ہے. تو دیٹس وائی ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ ہوئی ہے, اور دیٹس وائی آپ دیکھیں جواب بھی رسپانڈ بھی اکارڈنگلی رسپانس صحیح دیا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں اٹ از آؤٹ آف کوشچن کی رجیم چینج ہوگا. اب رجیم کی سلیکشن اور جو آگے انہوں نے رہبر کی سلیکشن کی ہے وہ آئے گا, ڈیسیجن میکنگ کرے گا. اور دیکھیں یہ جو بھی رہبر کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے اٹ ول فردر اسٹرینتھن دی ریزالو آف ایرانیئنس, اور اس سے مزید ان میں تقویت ملے گی اور مزید رسپانس ان کا سخت ہوگا. جو وہ کنسپٹ تھا کہ اس کو کولیپس ہوگا یا سرنڈر کریں گے وہ ممکن نہیں ہے. ایک اور جو چیز اچھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ فیلڈ مارشل آصم منیر کی جو ریسنٹ وزٹ تھا سعودی عرب کا, اور اسپیشلی ایک تو دیکھیں جہاں پہ ایک ریڈ لائن کی بات کی گئی, ایک ڈیٹرنس کے طور پہ بھی ہوا, اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے بات چیت ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اس کے بعد پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا جو بیان آیا کہ ہم معذرت بھی کی اور انہوں نے کہا ہمارا کوئی جھگڑا گلف کنٹریز کے ساتھ نہیں ہے, تو وہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور میرا خیال میں کہ ملٹری ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے, دوسری ڈپلومیسی بھی ہے, ترکیہ کا بھی ایک کردار ہے اور اس کے علاوہ عمان کا بھی ہے. اور پھر دیکھیں کہ بیل آؤٹ ابھی امریکہ کے لیے ہے, جتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے ٹرمپ پہ مزید پریشر. دیکھیں آلموسٹ 60% لوگ جو امریکن سے انہوں نے اس کو ڈس اپروو کیا, دے آر ناٹ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز فار ایز انویژن آف ایران از کنسرن. سو وہ بھی پریشر ہے, مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے. سو میں بھی ان 3 to 4 weeks ٹائم وہ ایک وکٹری ڈکلیئر کر کے کسی سیٹلمنٹ کی طرف جائے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اس معاملے پر مزید بھی ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور ایران میں جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے, نئے سپریم لیڈر کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب تو کر دیا گیا ہے لیکن جلد ہی اس کا اعلان بھی کیا جائے گا. اب دوسری امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. اس پر ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. خالد صاحب, میں آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی. نئے سپریم لیڈر غالباً کہے جا رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے
کے صاحبزادے ہیں ان کو سپریم لیڈر بنایا جائے گا، اور اسرائیل جس طرح کہہ رہا ہے کہ وہ نئے سپریم لیڈر کو بھی نشانہ بنائے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ اور دوسرا، نئے سپریم لیڈر کے آنے سے جنگ کا نقشہ کچھ تبدیل ہوگا؟ جی عائشہ، دیکھیے میں تو ایک ریپیٹ کروں گا بات میں پہلے بھی کسی چینل پہ کہی تھی، اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جتنی اسٹریٹجی یا ملٹری وارفیئر میں نے پڑھی یا پڑھائی مختلف جگہوں پر، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 2500 سالہ پرانی تاریخ، وہ تھیوری ہے، اب پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت سویلائزڈ ہو گئے ہیں، اب پڑھ لکھ گئے ہیں، ہم ہیومن ویلیوز کو ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک جنرل تھا، گریک جنرل تھا، اس کا نام تھا تھوسیڈس، اس نے 2500 سال پہلے کہا تھا کہ the strong must do what he can and the weak must suffer what he must۔ تو حیران میں ہوتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا اتنا زوم 2500 سال پہلے تھا جب جاہلیت تھی، لوگوں میں پڑھے لکھے نہیں تھے۔ امریکن پریزیڈنٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں میں کروں گا، اور پہلے بھی انہوں نے کہا کہ رول صرف میرے چلیں گے، اور ایران کو وہ ہونا چاہیے جس کو میں چاہوں گا، وہ ان کا خامنہئی بننا چاہیے، آیت اللہ بننا چاہیے۔ مطلب اللہ، کوئی ان کو خوف، کون سا زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کہ آپ اتنی 10,000 میل دور بیٹھ کر کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ کل ایران اس قابل ہو جائے اور کہے کہ امریکہ کا کوئی بھی ہوگا وہ میری مرضی سے آئے گا، یا اسرائیل کا میری مرضی سے آئے گا، تو دیکھیں دنیا ہیومن رائٹس والے سارے سڑکوں پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایران کے لوگ کسی کو چنتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی morality ایتھکس کا تو کوئی رہ ہی نہیں گیا انفارچونیٹلی۔ صحیح۔ اچھا مسعود صاحب، اگر ایران میں رجیم چینج کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، اگر امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا رجیم چینج کرنے میں، تو پھر امریکہ کیا نئے سرے سے کسی اور طریقے سے اس جنگ کو لے کر چلے گا؟ کیونکہ اسرائیل کی تو پوری کوشش ہے کہ رجیم چینج ہو جائے، اور اس جنگ کو شروع کرنے کی جو باتیں کی جا رہی تھی، جو وجہ بتائی جا رہی تھی، وہ بھی یہی تھی کہ رجیم چینج کر کے جو وہاں پہ خواتین جن کو دبایا جا رہا ہے ان کے حقوق ان کو دیے جائیں گے۔ تو کیا امریکہ اور اسرائیل کسی نئے طریقے سے پھر اس جنگ کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے، دیکھیں رجیم چینج کرنا ابھی ان کو سمجھ میں آ گئی ہے بات کی اٹ از امپاسبل ہے، اور جس طریقے سے لوگ دیکھیں نا کہ رجیم چینج تب ہوتا ہے جب لوگ اندر سے کھڑے ہوں، اندر سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی حکومت مخالف مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اس واقعے کے فوراً بعد سے دیکھیں کہ لوگ متحد ہوئے ہیں اور وہ ایران کے جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہیں۔ سو دیٹ از ون تھنگ۔ اور دیکھیں کہ وہ بلکہ یہ کوشش ضرور اپنی جاری رکھیں گے، کیوں؟ البتہ کیا ہے کہ تھریٹ کیا ہے؟ امریکہ کو تو کوئی تھریٹ نہیں، تھریٹ تو اسرائیل کو ہے، اسرائیل تو دیٹس وائی ایک نیوکلر ہے، دوسرا مینلی اٹ از دی میزائلس کا ہے۔ تو اس پہ وہ آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے فیز 1 میں لانچنگ سائٹس پہ گئے ہیں، فیز 2 میں پروڈکشن سائٹس کی بات کر رہے ہیں، جس طرح تہران کے 2 ایریاز ہے، عباس آباد ہے اور ایک اور جگہ ہے، جو ان کو کہا ہے کہ اس جگہ کو آپ خالی کر دیں کیونکہ وہاں پہ اسٹرائکس ہونے والے، تو وہاں پہ لوکیشنز ایسی ہیں، وہ یہ کر کے اس کو they want to basically erode the combat potentials of ایران کی جو اتنا کمزور کر دیں کہ بڑے سال لگے اس کو سر اٹھانے کے لیے، لیکن ایران کو یہ توڑ نہیں سکتے ہیں۔ سو دیٹ از دی تھنگ، اندر سے یہ گڑبڑ کراتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج چانسز بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اٹ از آؤٹ آف کوشچن ہے۔ تو باقی یہ دیکھیں کہ اپنے پریزیڈنٹ نے اپنا آپ کو بیل آؤٹ کرانا ہے، کیونکہ اس کا سکسس نہیں ہے، باڈی بیگس واپس جا رہی ہیں، ابھی تو 6 گئے ہیں، تو اب مزید اس میں کیجویلٹیز ہوں گے، تمہارا خیال میں اٹ ول بی پریشر آن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ کب تک اس کو وہ اپنے ریپبلکنس کی مدد سے یا اس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ اور جس طرح میں نے کہا آلموسٹ 60% وہ اپوز کر رہے ہیں، اور مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہے، پریشر ہے، امریکن کے تھنک ٹینکس اس کو ایگری نہیں کر رہے ہیں، اور دیٹس وائی ابھی بہت سارے لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں اسرائیل کے جو آپ مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کی حکومت کو کم ووٹ ملتے ہیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہ حکومت آگے مزید چلنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر اس جنگ کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ لوگ تو جس طرح جنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مزید چلے گی، یہ لمبی چل سکتی ہے، تو پھر اس جنگ کا نقشہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی یوکرین اور ہمارے سامنے رشیا کی بھی مثال ہے، یوکرین کی جس طرح حالت ابھی ہے لیکن ریزسٹ تو کر رہا ہے، پھر ایران کی اپنی ایک بڑی ہسٹری ہے، سویلائزیشن ہے، اور جس طریقے سے لیڈرشپ ہے یا جس طریقے سے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، سو دے ول کنٹینیو، لیکن اتنے لمبی نہیں ہوگی، یہ تو سارے انٹرسٹ میں اس کے اسرائیل کے انٹرسٹ کی گیم ہے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں مشکلات پڑتی ہیں ٹرمپ کے لیے، اگر وہ ہی لوز کرتا ہے کانگریس کا کنٹرول، تو ان کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ سمجھ لیں ایپسٹین فائل کا کیسز آلریڈی تیار ہیں،
तो असल में सारा मेरे ख्याल में मुद्दा है एप्स्टीन फाइल्स। अच्छा, खालिद साहब, अब जैसे कि बात हो रही है अरब मुल्कों के हवाले से भी कि अरब मुल्कों की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि अगर अब ईरान की जानिब से कोई मिसाइल आया तो हम उसका जवाब देंगे, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और यूएई ने कहा है। आपके ख्याल में क्या अब अरब मुल्कों के जो सब्र का दामन था वो अब छूट चुका है और अब वो पूरी तैयारी में है कि अगर अब जो अमरीका और इसराइल का प्लान भी असल में ये था कि अरब आपस में ही लड़ें, क्या अब ये वाकई उस तरफ जा रहे हैं? देखिए आयशा, पहले ही जो जीसीसी के 6 मुल्क हैं उन्होंने अमेरिका के साथ जो डील की है ना, कुवैत है, इराक है, कतर है, इन सब मुल्कों ने मिलिट्री की जो डील की हुई है, किसी ने बेसिस दिए हुए हैं, किसी ने उनके स्टेल्थ रखे हुए हैं, किसी ने उनके स्टॉक फाइल रखा हुआ है आर्मामेंट का, ये इन्होंने अलग-अलग डील किया, हालांकि सबके सब जीसीसी का हिस्सा है। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा सबक उन्होंने खुद भी सीख लिया होगा तमाम मुल्कों ने कि हमने नेगोशिएशन इंडिपेंडेंट की है, हमें कलेक्टिवली करनी चाहिए। पहली बात ये जो आप कह रही हैं कि ईरान उन्होंने धमकी दी है, मुझे लग रहा है कि लोकल जो उनका इंटरनल प्रेशर है उसको सबसाइड करने के लिए। एक बात बहुत मैं दोनों साइडों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ईरान ने भी बहुत अच्छा किया है और जो अरब ममालिक हैं जिन पर हमले किए गए थे उन्होंने बहुत ग्रेसफुल दिखाया एक बिहेवियर, इसलिए कि उन्होंने रिस्ट्रेन किया है। अगर वो हमला कर देते, काउंटर अटैक कर देते ईरान पर, तो ईरान के ऊपर एक और लेजिटिमेसी आ जाती कि क्योंकि मुझ पर हमला हुआ है तो अब मैं फुल ऑल आउट जाऊंगा। तो वो आइडियल होता, इजराइल की खुशी आसमान को छू बिल्कुल। जाती कि मैंने मुसलमान मुल्क को उठाया है। और मैं अक्सर कहता हूं कि अभी तक एक जो सक्सेस है, जो एक कामयाबी प्रेसिडेंट ट्रंप को और नेतन्याहू को पहले दिन मिल गई थी, जो लोग जिस पर बात नहीं कर रहे, और वो कामयाबी थी कि उसने मुसलमान मुल्कों को और डिवाइड कर दिया। ये उनको कामयाबी पहले बिल्कुल। दिन मिल गई थी। और अगर ये अरब ममालिक हमला कर देते ईरान के ऊपर तो बहुत ज्यादा खुशी होती। ईरान को भी बहुत ज्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुल दिखाया अपने आप रवैया। उन्होंने सारे बिल्कुल ठीक कह उसमें रहे से हैं। हवा निकाल दी है, उनकी मिथ में से हवा निकाल दी है, तवक्कुआत को सारा रोन के रख दिया। जो इजराइल खासतौर पे समझ रहा था कि अब इनको आपस में लड़वा दूंगा, आपने देखा है कुछ और सुनने में आ रहा है कि फॉल्स फ्लैग अटैक्स भी हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर। उनका मकसद ही ये था कि इनके अंदर इस हद तक बदमादी पैदा की जाए कि इनको आपस में लड़वाया जाए। ईरान हम हुकूमत हमसे खत्म हो ना हो, ये कुछ अरसे बाद आपस में लड़के खत्म कर लेंगे और हम वापस चले जाएंगे अपने मुल्कों में। तो आई थिंक दोनों साइड को बहुत बिल्कुल। अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत स्टेट्समैन दिखाई है, उसमें पाकिस्तान का भी रोल है। फील्ड मार्शल का जो विजिट हुआ है सऊदी अरब, अल्लाह करे, क्योंकि हमारी एक बहुत यूनिक पोजीशन है। हमारी गुडविल ईरान के साथ बहुत अच्छी है, हमारी अमेरिका के साथ बहुत अच्छी है, हमारी सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छी है। तो आई थिंक हमें वो वैल्यू ऐड करनी चाहिए। सेंसिटिव पोजीशन हमारी है बिकॉज ऑफ टू बॉर्डर्स, मतलब है एक तरफ अफगानिस्तान हम टेंशन में है, मतलब ऑब्वियसली हमने एंगेज किया हुआ है, उस सेंस में नहीं, टेंशन का मतलब बॉर्डर पे टेंशन है। तो दूसरा आप देखिए ईरान का जो है, तो ईरान में हम चाहेंगे नहीं, इधर हम सेंसिटिव है। और सऊदी अरब को भी हम नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, बहुत ट्रस्टेड पार्टनर हमारा, उनके साथ वॉर का कॉम्बैट का हमारा एग्रीमेंट है। तो हमारी एक तरफ सेंसिटिव पोजीशन है, दूसरी तरफ हमारी वैल्यू एडेड पोजीशन भी है, यानी दोनों मुल्क हम पर ट्रस्ट करते हैं। तो आई थिंक इसका हमें वैल्यू एड इस तरह कर सकते हैं कि हम इनको आपस में ना लड़ने दें। मसूद साहब, अब चीन और रूस के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह रूस के सफ़ीर ने जो कि यूके में तैनात हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान का साथ दे रहे हैं, वाज़ेह पैगाम उन्होंने दे दिया है। आप क्या देख रही हैं कि इस जंग में रशिया क्या डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है? और चाइना, जिस तरह अभी तक तो बयान की तरफ ही चाइना का हम ज़्यादा रुझान देख रहे हैं, क्या चाइना भी इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है ईरान का साथ देने के लिए? डायरेक्ट दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जिस तरीके से इस जंग से पहले जिस तरीके से वो मदद कर सकते हैं, जो कार्गो अनलोड हुए हैं वो बताते हैं, वो दैट वाज मैसिव दोनों साइड से। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंटली देखें कि अब जो एस्टेब्लिश हुआ, वाशिंगटन पोस्ट ने जो खबर कैरी की है कि टारगेटिंग इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस जो थी, जो इनको ईरान को दी है, वो रशिया ने दी है, और वो अभी ये मानते भी हैं। और जिस सवाल आप देख रहे हैं F-15 है, हो सकता है वहां पर, उसमें भी वो बताते हैं कि 300 इसमें इन्वॉल्व थे, या कुछ बता रहे हैं कि बैडो सिस्टम के जरिए कुछ इसमें एक्शन कुछ किया गया है। सो बहुत सारे हैं, लेकिन ईरान लेकिन की तरफ से अमरीकी वुज़रा तो ये कह रहे हैं कि रशिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत नहीं मिले हैं हमें। देखिए वो कवर स्टोरी है। अब एक और ग्रुप तो कह रहा है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है, रशिया इनको हेल्प कर रहा है, तो अंडरस्टूड है। रशिया की तो बड़ी शदीद ख्वाहिश होगी कि एम्बेरस हो अमेरिका इसमें, उनके जहाज गिरे, उनको कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचे, वो अपना बदला यहाँ पे लेना चाहेगा। सिमिलरली चाइनीज भी चाहेंगे कि उनके साथ कुछ हो। सो देयरफॉर कि पहले जो मदद कर सकते हैं वो की, और अभी इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सैटेलाइट्स उनके एक्टिव हैं तो वो मदद कर रहे हैं।
फिजिकली वो सामने नहीं आएंगे, फिजिकली कोई चीज वो नहीं देंगे, ऑलरेडी जो देना था वो दे चुके हैं, बट दे विल कंटिन्यू सपोर्ट। जिस तरह स्टेटमेंट्स आ रही है, जो मैं चंद दो कपल ऑफ डेज बैक उनके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड हैं, जो फॉर्मर हिज प्राइम मिनिस्टर मेदोव, उन्होंने कहा था कि भाई कि ये ईरान जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम नहीं चाहेंगे ईरान में कोई सिस्टम कोलैप्स कर जाए, और उसके लिए ही सेड कि वी कैन गो टू एनी लिमिट। सो हमारे ख्याल में वो भी क्लोजली देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि अरब मुल्कों पे एक तनकीद ये भी हो रही है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क को निशाना बनाया गया अरब मुल्कों की जानिब से, लेकिन तनकीद ये हो रही है कि आपने अपने मुल्कों में दुश्मनों के अड्डे क्यों बनने दिए, जिसकी वजह से ईरान को वहाँ पर अटैक करना पड़ा। अब ईरान ने जिन अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं कि ये इसी तरह एक्टिव रहेंगे अड्डे, या ये अरब मुल्क इस चीज़ पर भी सोचेंगे कि जिस वजह से हमारे मुल्क पर अटैक हुआ उस वजह को ही ख़त्म करना चाहिए? जी आयशा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पिछले 30 सालों से तो अमेरिका सऊदी अरब में है, इसी तरह 25-30 साल उसको हो गए हैं इन मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ एयर बेसिस को लिए हुए। किसी जगह मैंने जैसे कहा कि आर्मामेंट हाउस बनाया हुआ है, कहीं सबसे ज्यादा वेपन स्टोरेज किया हुआ है, कहीं उन्होंने स्टेल्थ फाइटर्स अपने रखे हुए हैं। तो ये तमाम मुल्कों को आज तक अमेरिका ये एहसास दिलाता आ रहा है, यही जो सदाम हुसैन के ज़माने से, कि ये जो सदाम हुसैन या ईरान ये खुदा ना खास्ता कोई जिनी है, ये आपको खा जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ बेसिस रखने चाहिए, हम इन पर नजर रखेंगे। तो आज एक्सपोज पहली दफा हुआ है ना ये सारा प्लान अमेरिका का, कि वो तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो इन्होंने अरब मुल्क को क्या बचाना है। जो पिछले सवाल के जवाब में मैं आपसे कह रहा था कि जीसीसी के 6 मुल्क हैं, 1981 के इकट्ठे हैं, लेकिन डील इन्होंने अपनी अपनी की हुई है अमेरिका के साथ, अपने अपने टर्म्स पे अपने बेसिस दिए हुए हैं, कलेक्टिवली कोई सौदा नहीं किया हुआ। तो आई थिंक अब इनको चाहिए कि अमेरिका को ये रियलाइज कराएं कलेक्टिवली कि आप लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है। तो आपको आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए तो आपने हमें क्या करना है, आप इसराइल को भी नहीं कर पाए तो आपने हमें क्या करना है। तो आई थिंक ये आइडियल टाइम है। ईरान के लिए भी जाहिर है कंफर्ट लेवल ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा गुडविल एक्सटेंड करेगा अगर जंग में अमेरिका इन इलाकों में नहीं होता। तो आप ट्रेडिशनली नोट करें, ईरान इराक के वॉर के जमाने से ये बेसिस थे, तो जब से ये बेसिस थे तो ईरान इसलिए इन मुल्कों के साथ कंफर्टेबल नहीं था कि ये समझता था कि ये सारे लोग प्रो इराक ऑब्लिक प्रो इजराइल और प्रो अमेरिका हैं, ये उनका ख्याल ये था, जिसकी वजह से इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हो पा रहे थे। तो आई थिंक जो ही ये चले जाएंगे ये मिडल ईस्ट से लोग, तो आई थिंक ईरान का कंफर्ट लेवल बहुत होगा और ये अरब मुल्क एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाएंगे। ये जिसमें से कहते हैं ना कि हर बुराई में से कोई अच्छाई निकलती है, तो शायद अल्लाह करे इसमें से ये अच्छाई निकल आए। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का, और मसूद अहमद खान साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क में मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ख़ास तौर पर, और महंगाई के इस पर क्या असरात होंगे। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान की जंग की वजह से, उस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर भी हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हुकूमत ने यकमुश्त इजाफा कर दिया 55 रुपए का, ये ज्यादा नहीं अवाम के साथ? आपने भी एक्स पर एक पैगाम इसी हवाले से जारी भी किया था। एकदम से हुकूमत को क्या सूझी, जबकि अभी तक नए स्टॉक भी नहीं लिए हुकूमत ने पेट्रोल के? असल जो तनकीद है वो दो पहलुओं पर है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह से आपको मालूम है कि जो प्राइसेस फिक्स होती हैं वो 15 दिन के बाद होती हैं, तो पहले तो हुकूमत ने 15 दिन के बजाय इसको 7 दिनों में ही जो है वो प्राइस बढ़ा दी, और इसका जो बराह रास्त फायदा है वो उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हुआ जिन्होंने कि पुरानी कीमत के ऊपर तेल लेके रखा हुआ था। लिहाजा उन्होंने अरबों रुपया प्रॉफिट अपना बनाया जब उन्होंने इतना सस्ता तेल लिया हुआ था और इतना महंगा फिर तेल जो है उन्होंने बेचा है और अभी बेच रहे हैं इस वक्त। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि देखें, मुश्किल अगर वक्त है तो ये सिर्फ अवाम से कुर्बानी तो आप ना लें। जो खवास हैं, जो एलीट है पाकिस्तान की, उसका भी तो कोई हक है ना कि वो भी जो है वो अपने आप को अवाम के सामने एक अकाउंटेबल ठहराए। और इस वक्त जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो फ्री पेट्रोल है उसमें कटौती की जाए। ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस का पेट्रोल जा रहा है, उसको कटौती की जाए। तो जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान है वो तबका अवाम के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये दो पहलू हैं जिनके ऊपर जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर तनकीद है, और ये जाहिर है कि एक अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है
वही हमारे यहाँ अभी चल रहा है। हुकूमत समझती है कि वो किसी को जवाब दे नहीं, 11-11 अरब रुपए के जहाज ले रहे हैं, 30-30 करोड़ रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली जा रही हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान में एक गम गुस्सा है अवाम के अंदर। बिल्कुल। अच्छा फवाद साहब, जैसे कि आप भी बात कर रहे थे कि इससे एलीट जो एक क्लास है उसको इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे कि हुकूमत ने गुज़श्ता 2 बरस में आवाम से पेट्रोलियम टैक्सेस पर 26 अरब वसूल किया है, सारा प्रेशर सिर्फ आम आदमी पर इसका आ रहा है। क्या वाकई से एलीट जो क्लास है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या उनके हवाले से भी कोई नए टैक्सेस सामने आएंगे? नहीं, देखें ना, जो इस वक्त एलीट क्लास है पाकिस्तान में वो तो वैसे ही मुबर्रा है टैक्सों से। उनके ऊपर तो जो टैक्सेस की शरह है वो बड़ी कम है, और उनके जो मुराद हैं वो बड़ी ज़्यादा है। अभी आप जजेस देख लें, अभी एक नई अदालत क्रिएट की गई है जिसमें जजेस की तनख्वाह 45 लाख रुपए महीना है। एवरेज जज जो है वो आपको तकरीबन, आप समझें कि अगर आप उनका स्टाफ शामिल करें, उनकी गाड़ियां शामिल करें, उनको फ्री देखें, तो वो तकरीबन आपको 1-1.5 करोड़ रुपए में जज पड़ता है हायर कोर्ट का। जबकि इंडिया में यही जो जज है उसकी तनख्वाह जो है वो चंद लाख रुपए है। ब्यूरोक्रेसी में अगर आप देखें तो हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है उसके लिए अभी 4800 सीसी की गाड़ी मंगवाई गई है, यानी एक बड़ी लैंड क्रूजर मंगवाई गई है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए। लेकिन जो हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी है उसके पास 14 लाख रुपए की गाड़ी है। तो ये जब कंपैरिजन्स होते हैं और जब हम देखते हैं कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे जुडिशरी है, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है। उससे तो फवाद साहब, हम इसको फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि उनकी और हमारी करेंसी में फ़र्क भी है। उनका अगर 14 लाख है तो हमारी करेंसी में कुछ 25-30 लाख बनता होगा, इसलिए ये शाह खर्चियाँ इस तरीके से की जाती हैं। नहीं तो आप उसको 28 लाख लगा लें, चले 30 लाख लगा लें। यहाँ पे तो जो गाड़ी उनकी है वो तो 14 करोड़ की गाड़ी है, तो इसलिए उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं ना आपस में। इसी तरह से आप जो इस वक्त पेज हैं जो जजेस की वहाँ पे और यहाँ पे, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। जितना रिटायरमेंट के ऊपर कमाता है और जो पाकिस्तान में कमा रहा है उसका कोई मुकाबला ही नहीं आपस में। इसी तरह से जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो अभी आपने देख ही लिया कि मरियम बीबी ने किस तरह से जो जहाज खरीदा है, वो तो शायद ही इस रीजन में किसी चीफ मिनिस्टर के पास हो। फॉरगेट अबाउट, मे बी प्राइम मिनिस्टर्स के पास भी नहीं होगा, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं। तो ये एक एक्चुअली जो एक तासुर है वो ये बन रहा है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है वो अपने आप को मुबर्रा समझती है अवामी किसी एहतसाब से, अकाउंटेबिलिटी से, और वो इलेक्शन चूंकि होते नहीं है, फॉर्म 47 के जरिए आपने आना है, तो उसकी वजह से एक जो है वो तासुर यही है कि ये लोग खुद को अवाम के सामने जवाबदेह महसूस नहीं करते। अच्छा, ये तो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे। ओवरऑल अभी जो हुकूमत की कारकर्दगी आप उसको कैसे देख रहे हैं फवाद साहब? क्योंकि अब जो जंग शुरू हुई है मशरिक़ वुस्ता में भी इसकी एक लहर जा रही है, उसके बाद हुकूमत की कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, और इसमें एक पेट्रोल वाला मामला भी बीच में ही आ गया, महंगाई में भी इजाफा हुआ है। आप इस अरसे में हुकूमत की कारकर्दगी को कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो तो अगर आप कहें मुझे कि फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, तो फॉरेन अफेयर्स के ऊपर तो कारकर्दगी काफी अच्छी है, और उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई तनकीद जो है वो बन सकती है। अभी भी मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमारे फॉरेन ऑफिस ने कोऑर्डिनेट किया, और फिर जो आर्मी चीफ जो थे वो गए हुए थे, पहले टर्की थे, फिर इधर थे अपने अभी सऊदी अरेबिया थे। आई थिंक जो हमारी इस वक्त फॉरेन अफेयर्स का एक एलिमेंट है वो तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा है, और यही बेस्ट था जो हो सकता था, क्योंकि हमने ईरान के ऊपर हमले की भी मजम्मत की है, और हमने अरब मुल्कों के साथ भी अपना जो अलाइंस है उसको हमने तकवीयत दी है, और अल्टीमेटली इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की ही 4 ममालिक हैं जो कि इस लड़ाई के खात्मे की तरफ कोई कदम बढ़ा सकते हैं। और एक्चुअली ये वो 4 ममालिक हैं जो कि एक ऐसा फिजा क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अरब मुल्कों में ईरान के अंदर एक निगोशिएशंस होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है।
اچھا فواد صاحب، آپ سے اب خطے کی کچھ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو جنگ چل رہی ہے ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اس سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے ایک معاشی طور پہ بھی، اور اگر سفارتی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اب تک تو پاکستان نے بڑی اچھی آئی وڈ سے کہ ایک پوزیشن لی ہے، جس میں نہ ہم نے ایران کو کوئی زیادہ ناراض کیا ہے اور نہ ہی عرب ملکوں کو زیادہ ناراض کیا ہے، نہ ہی امریکہ کو ناراض کیا ہے۔ یہی لائن بنتی ہے پاکستان کی۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی ایک فریق کی سائڈ لیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھی، اس کے بعد اگر اسپیشلی عرب ایران کانفلکٹ آگے بڑھا تو الٹیمیٹلی ہمیں پھر سائڈ لینی پڑے گی، اور ہم نے سائڈ ظاہر ہے کہ عرب والوں کی ہی لیں گے۔ اس سے پھر ایک بڑی کمپلیکیشن پیدا ہوگی۔ ابھی تو دعا یہی ہے کہ یہ معاملہ یہی ختم ہو۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈونیشین پرائم منسٹر نے رابطہ کیا ہے تہران کے ساتھ، اور ان کو کہا ہے کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے جی معاملے کو کوئی ریزالو کی طرف لینا چاہتے ہیں، جو بڑی ایک اچھی پروگرس ہوگی۔ تو بس فی الحال تو یہی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اب تک تو ہماری پالیسی بڑی زبردست ہے، لیکن آگے چل کے چیلنجز بڑے ہوتے جائیں گے۔ پھر آپ سمجھ ہی رہی ہیں کہ پہلے تیل کی قیمت بڑھی ہے، آج دودھ کی قیمت میں 100 روپیہ اضافہ ہو گیا ہے، اور اس سے ساری چیزیں ہی آپ دیکھیں گی کہ ایک بڑا اپورڈ ٹرینڈ آئے گا۔ اور یہ صرف ویسے پاکستان رمضان نہیں میں ہے، تو ہر روز کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن شاید اس جنگ کا بھی اس بار زیادہ اثر ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ رمضان میں ویسے بھی جو ہے وہ چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس بار ذرا یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اس کا اثر اب سب پہ ہی آئے گا۔ بجلی بھی 1 روپیہ 63 پیسے جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے۔ تو ہمارا انٹرسٹ یہی ہے کہ جنگ کسی طریقے سے جلد ختم ہو، اور اگر یہ جنگ بالکل جلد آپ نے ختم ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ہماری ریجن اور یورپ دونوں ہی اس میں بہت زیادہ سفر کریں۔ اچھا، مراد سعید نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں آپ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ فواد چودھری، اسد عمر اور شہباز گل کے درمیان شدید گفتگو ہوئی، ایک دوسرے کے موقف سے اختلاف کرتے نظر آئے۔ کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا؟ جی بالکل، جو مراد نے لکھا ہے جو میٹنگ کا احوال، نٹ شیل میں تو وہ درست ہے، ایسا بالکل صحیح بات ہے۔ اور مراد جو ہیں وہ اپنا بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میرا بڑا احترام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو کچھ مطلب بدلا تو نہیں ہے، میں تو اس وقت بھی سمجھتا ہوں اور اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب کوئی ایسا پولیٹیکل طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کوئی ایک کامیاب ریاست کی بنیاد رکھ سکے۔ میری نظر کے اندر پاکستان کے اندر ڈائیلاگ کر کے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ چیزیں بہتر کر کے، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ہی ہم پالیٹکس کے لیے اپنا راستہ بنا سکتے ہیں، اپنی اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جتنی لڑائی پھر ہمارا مشورہ نہ مان کے جتنی لڑائی کی گئی ہے، اس کا نقصان سب سے زیادہ تو عمران خان کو ہوا ہے، سب سے زیادہ تو تحریک انصاف کو ہوا ہے۔ اینڈ آئی وش کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اور اچھا، ہم یہ ذکر بھی انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ عمران خان فیصلہ سازی کے دباؤ اور پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے کافی تنہائی کا شکار بھی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کافی دباؤ کا شکار بھی محسوس کرتے تھے، تنہا بھی محسوس کرتے تھے۔ ایسے معاملات بھی تھے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں وہ اپنی فیصلے کرنے میں بہت تگڑے، اور وہ اپنے فیصلوں میں نہ تو سمجھیں کہ تنہا کبھی ہوں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے فیصلے کسی دباؤ میں کرتے ہیں۔ اوپینینز وہ سب کی لیتے ہیں، فیصلہ وہ اپنا کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ بات صحیح ہے ان کی کہ اوپینین جو تھی وہ ڈائیورجنٹ تھی۔ ہماری اوپینین تھی کہ لڑائی بڑائی سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، تھوڑا ہمیں صلح کی طرف جانا چاہیے۔ دوسرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ نہیں تھی، ہم جو ہے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور انقلاب لے کے آنا ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھ رہی ہیں، میں آخری دفعہ جب اگست سپٹمبر میں عمران خان صاحب سے ملا تو میں نے اس وقت بھی ان کو یہ بات کہی کہ ہمیں اسپیس کریٹ کرنی ہے، اور اسپیس کریٹ کرنے کے لیے تو آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی نے یہ موقع ضائع نہیں کر دیا جو سیکیورٹی بریفنگ میں پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا؟ کیا ان کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ نہیں، سیکیورٹی بریفنگ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، تھی نہ ہے۔ اصل تو دیکھیے لیکن پاکستان کے ایک ملنے جلنے کا موقع ہوتا ہے۔
देखिए वो नॉन सीरियस है, हुकूमत एक लिप सर्विस ही करती है। अभी तक हुकूमत ने कोई सीरियस इकदाम नहीं उठाया जिससे कोई लगे कि हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस बिल्ड करना चाहती है, चीज़ें बेहतर करना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये इमरान खान या पीटीआई का कसूर तो नहीं है कि आज जितनी मामलात जो हैं वो टेम्परेचर जितना ज़्यादा है। इसका तो देखिए आप रोज़ाना ही लोगों को, आज वुमेन डे है तो आप देखिए कितनी औरतें जो हैं वो हमारे यहाँ सियासी रीजंस के ऊपर जेलों में हैं, और 3-3 साल से यास्मीन राशिद साहिबा जैसी लोग खवातीन जो हैं वो जेलों में हैं। हुकूमत जी ने जी। कभी कोई डिजायर नहीं की कि पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस बिल्ड किया जाए या कोई ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे कि सियासत में ठहराव आए। हुकूमत रोजाना ऐसा लेकिन कदम फवाद साहब, उठाती आपके है। ख्याल में इस तरह के मौके होते हैं कि आप बात से बात को शुरू करते हैं, अगर वो इस तरह के किसी मौके को अवेल करते तो हो सकता था कि मजीद रास्ते भी खुलते। कोई हैसियत नहीं है पीटीआई के जो लोग इस वक्त हैं उनकी। असल पाकिस्तान के अगर कंसेंसस की ऊपर इस वक्त जो जरूरत थी वो तो ये थी ना कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आसिफ जरदारी, इमरान खान और नवाज शरीफ बैठे। पाकिस्तान के 3 बड़े लीडर्स ये हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बड़े लीडर्स में तो नहीं आते, ना ही और इस वक्त कोई ऐसा शख्स है जो कि इसको रिप्लेस कर सके, या बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के बड़े लीडर्स में तो नहीं है। पाकिस्तान के बड़े तो लीडर्स जो हैं वो 3। आपके ख्याल में हुकूमत को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए पीटीआई को साथ बिठाने के लिए? पहला ऐसा क्या कदम होना चाहिए? देखिए हमने तो अपनी जो नेशनल डायलॉग कमेटी में इसीलिए हमने एक पूरा फॉर्मूला वज़ा किया था कि टेम्परेचर्स कैसे नीचे आते हैं। टेम्परेचर नीचे आते हैं जब आप एक माहौल क्रिएट करते हैं, और उस माहौल में सबसे अहम यह है कि आप कोट लखपत में लोग जो कैद हैं उनको रिहा करें, जो खवातीन हैं उनको रिहा करें। जब आप उनको रिहा करेंगे तो उससे एक माहौल पैदा होगा कि आप बातचीत कर सकेंगे, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन फवाद साहब, उनको तो अदालतों ने रिहा करना है और ये केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत तो खुद से रिहा नहीं कर सकती। देखिए पहली बात तो यह है कि अदालतों का तो खैर इस वक्त बात करना ही जो है वो मज़ाक़ा खेज है। अदालतों की कोई अहमियत नहीं है, ना ही सियासी मुकदमात में अदालतों की कोई अहमियत होती है, ना ही वो लोग कोई कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से जेलों में हैं। वो लोग सारे पाकिस्तान की सियासी हालात की वजह से जेलों में हैं, और पाकिस्तान के सियासी हालात को ठीक करने के लिए उनका जेलों से बाहर निकालना उनको जरूरी है। तो ये ठीक है। तो एक लेम एक्सक्यूजेस है ना कि ये अदालतों ने करना ये है वो है करना। जब फैसला कर ठीक लेगी है, यानी हुकूमत के उन्होंने कि आपके कंसेंसस। ख्याल में कि पहले जिन लोगों को हुकूमत ने जेलों में रखा है उनको बाहर निकाले, उनको अदालतों से उनके केसेस को ख़त्म कराया जाए, उसके बाद ही मजीद बातचीत आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे थे, साबिक वफाकी वज़ीर। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।